اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا ایک کمپلیکیٹڈ یعنی کہ کمپاؤنڈ میں کمپاؤنڈ کیسے آتا ہے. اوکے, کمپلیکیٹڈ کمپاؤنڈ مرکب اضافی یہ کیسے آتا ہے دیکھیں گے. تو جیسے کہ دو جملے ہیں, لڑکے کا گھر یعنی کہ دا ہاؤس آف دا بوائے یا دا ڈور آف دا ہاؤس, دا ڈور آف دا ہاؤس, یہ دونوں الگ الگ ہے نا. لڑکے کا گھر, گھر کا دروازہ, یہ دونوں الگ الگ مرکب ہیں. اوکے, لڑکے کا گھر, the house of the boy and the door of the house. the house of the door میں کیا ہے, مضاف کون سا ہوتا ہے, مضاف الیہ کون سا ہوتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور گھر کا دروازے میں یہ کون سا آتا ہے, اردو کے ترجمے میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے بعد میں مضاف آتا ہے. عربی میں کیا آتا ہے, پہلے مضاف دین دا مضاف الیہ. انگلش میں بھی ایسے ہے, پہلے مضاف دین بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. اب میں یہ دونوں جملوں کو ملا کر لڑکے کا گھر اور گھر کا دروازہ, یہ دونوں ناٹ دا جملے, کمپاؤنڈ جو ہے یہ مرکب اضافی, ان دونوں کو ملا کر ایک مرکب بنائیں گے ہم, لڑکے کے گھر کا دروازہ. کیا بن گیا یہ, لڑکے کے گھر کا دروازہ. جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں کہ لڑکے کے گھر میں لڑکا جو آتے ہیں, لڑکا جو آتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے, گھر از دا مضاف. اوکے, مضاف کیسے آتا ہے, بیتون. عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیسے کریں گے, بیتون, بیتون آتا ہے یا البیتو کیا آتا ہے, مضاف کیسے ہوتا ہے, لائٹ ہوتا ہے تو کیسے آنا چاہیے, بیتو بیت اچھا, لڑکے کو کیا آنا چاہیے, مضاف الیہ کیسے ہوتا ہے, لڑکے, مجرور لڑکا جو آتا ہے وہ بیت مضاف الیہ, تو الولد کیسے ہوتا ہے, تو دونوں ملا کر بولے آپ, بیت الولد بیت الولدی, بیت الولدی. اوکے, ایسے ہی گھر کا دروازہ کا بولے آپ, گھر کا دروازہ, مضاف از دا دروازہ, باب باب البیتی البیتی باب باب البیت. البیتی ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دونوں الگ الگ جملے ہو گئے. اب دونوں کا ملا کر کہیں گے کہ لڑکے کے گھر کا دروازہ. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, مضاف الیہ, مضاف, مضاف, اور یہ جو گھر ہے, اب دونوں کے دونوں جملوں, دونوں کمپاؤنڈ میں گھر از دا کامن, گھر جو ہوتا ہے کامن ہوتا ہے. لڑکے کے گھر کا دروازہ. اوکے, لڑکا جو ہوتا ہے مضاف الیہ ہے, گھر از دا مضاف, اور وہ ہوا مضاف الیہ, وہ ہوتا ہے مضاف الیہ بھی ہوتا ہے دوسرے کمپاؤنڈ کے لیے. دروازہ از دا مضاف. اوکے, اب کیسے پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے آپ, پہلے کیا آنا چاہیے عربی میں, بیتو بیتو باب پہلے کیا آنا چاہیے, مضاف آنا چاہیے نا. مضاف دیکھیے, باب لڑکے کے گھر کا دروازہ. اوکے, لڑکے کے, لڑکا, الولد. اب عربی میں آتا ہے پہلے مضاف. اب یہاں گھر جو ہے مضاف جو ہے, مضاف بھی ہے دوسرے کمپاؤنڈ کے لیے, وہ مضاف الیہ ہے, تو مضاف و مضاف الیہ. اب لڑکا مضاف الیہ ہے, دروازہ مضاف ہے, تو کون سا پہلا آنا چاہیے, مضاف اور مضاف باب الیہ جو ہوتا ہے تو یہ آنا چاہیے, یا دروازہ جو ہے مضاف, یہ مضاف آنا چاہیے. کون سا آنا چاہیے پہلے, مضاف, مضاف مضاف آنا چاہیے, کہ عربی میں یہی آتا ہے نا, سیر دروازہ جو ہے پہلے آنا چاہیے, کیونکہ یہ اردو میں ٹرانسلیشن الٹ کر کرتے ہیں. اب دروازہ کا ٹرانسلیشن بابن, اب گھر جو ہوتا ہے گھر کا, یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. بابن مضاف ہے, اس کے لیے بیت مضاف الیہ ہے, اور وہ ہوا, اور وہ مضاف ہے ولد کے لیے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ جو کامن, دو مضاف بھی بنتا ہے مضاف الیہ بھی بنتا ہے, یہ بیچ میں آنا چاہیے, اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. اوکے, تو اب کیا بن گیا, بابن پلس گھر کا, گھر کی عربی بیتن, الولد. اب یہ ایسے آتا ہے اگر ترجمہ کریں گے تو. اب یہ بابن بیتن الولد کو آپ ایک کنسٹرکشن میں ڈالیں, مرکب اضافی کنسٹرکشن میں, تو بابن چینجز ٹو بابو, بابو بیتن changes to بیتی. Why? بیت بیتی is the مضاف الیہ of the مضاف بابو. بابو کا مضاف بابو بیتی الولدی, اور بیتی مضاف الیہ ہے باب کے لیے, اور and مضاف also at بھی the ہے, same time it is مضاف for the الولدی, اس لیے بیتن changes to بیتی. بابو بیتی الولدی, بابو بیت الولدی, تو پہلے کون سا آنا چاہیے, مضاف آنا چاہیے عربی میں, اس کے بعد مضاف الیہ.
اگر بعض اور کنسٹرکشن لگا ہوا اسی جملے میں آ رہا ہے تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے اینڈ اٹ ایکٹس ونس اگین لائک اے مضاف, the third noun will become the مضاف الیہ. اگر دو سے زائد more than two nouns ہوتے ہیں, more than two nouns, تو مرکب اضافی میں پہلا اسم جو آتا ہے that is the مضاف. The first noun in the Arabic sentence is the مضاف. The second noun is the مضاف الیہ. وہو مضاف, وہ مضاف بھی ہوتا ہے دوسرے نے کہ third noun کے لیے, third noun کے لیے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ بیچ والا اسم کیا کام کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے بیچ والا مضاف الیہ اور مضاف دونوں کا کام کر رہا ہے. تو اوکے, تو یہ تین اسما آتے ہیں تو پہلا اسم از دا مضاف اینڈ دا تھرڈ ناؤن تیسرا اسم کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ ہوتا ہے. بیچ والا ناؤن وہ مضاف الیہ ہوتا ہے پہلے ناؤن کے لیے اور دوسرے ناؤن کے لیے وہ مضاف ہوتا ہے. تو سو بیتی از دا مضاف وہو مضاف الیہ. کیسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے, اگر اردو میں آ رہا ہے تو عربی میں کیسے ڈالنا چاہیے, اگر عربی آ رہی ہے تو کیسے اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. اوکے, تو یہ والے آنے چاہیے, یہ آپ کو سیکھنا ہے. اب اسی کا ایگزامپل لیں گے ہم, کمپاؤنڈ مرکب اضافی, جس میں جو بیچ والا اسم ہوگا, تین اسم آئیں گے تو بیچ والا اسم کیا ہوگا, دا سینٹرل اسم مضاف, وہ ہوا مضاف الیہ کا کام کرتا ہے. اوکے, اس کا اعراب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. دا تھرڈ ون از دا مضاف الیہ, وہ تو مجرور ہونا ہی چاہیے. تو کس طریقے سے مضاف اور مضاف الیہ پر دونوں کے قاعدے یا قانون جو بھی ہیں, جو رولز ہوتے ہیں, کیسے لگتے ہیں. Now here are three nouns, سنتن, رسول, اللہ. یہ تینوں بھی مرفوع فارم میں ہیں, سنتن, رسول اینڈ اللہ. سنتن از دا سنہ, رسول اللہ از دا اللہ کے رسول. اب بنتا کیا ہے, اب ہم کو بنانا ہے اس کا کمپاؤنڈ مرکب اضافی. اس ایگزامپل کو پیچھے جو پچھلی سلائیڈ میں جو ڈالا گیا تھا اس ایگزامپل خیال میں رکھ کر آپ کریں. آپ سنتن پہلا اسم از دا مضاف, سنتن, اینڈ سنتن چینجز ٹو سنتو. وائی, کیوں چینج کر دیا میں نے, Because مضاف is always لائٹ. مضاف لائٹ ہوتا ہے. اب مضاف آتا ہے تو اس کا مضاف الیہ ہونا چاہیے. دا سیکنڈ ناؤن از دا مضاف الیہ. مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے, always مجرور ہوتا ہے. اس لیے سنت الرسولی, سنت الرسولی. اب یہ جو مضاف الیہ ہے یہ تھرڈ ناؤن کے لیے مضاف ہے. مضاف الیہ وہ ہوا مضاف اینڈ اگین اٹ از مضاف فار دا تھرڈ ناؤن. اب تھرڈ ناؤن اللہ ہے, اللہ چینجز ٹو اللہ بیکاز اٹ از مضاف الیہ. تو کیا بن گیا, سنت رسول اللہ, اللہ کے رسول. اب کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اللہ کے رسول کی سنت. انگلش میں دا سنہ آف رسول اللہ. دا سنت آف رسول اللہ کہا, اس کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں سنت آف رسول آف اللہ. اردو میں اللہ کے رسول کی سنت, سنت رسول اللہ. یہ کمپاؤنڈ مرکب اضافی کہلاتا ہے. چلیے اگلی آیت لیں گے ہم, اگلا ایگزامپل لیں گے. آیتن ہے, کتابن ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ہے. اب آپ کیسے بنانا ہے, اب بنائیں آپ. فرسٹ ناؤن مضاف, آیاتو کتاب اللہ. تو میننگ کیا ہوتا ہے, اللہ کی کتاب آیات اللہ کی کتاب کی انگلش آیات. میں, انگلش میں کیسے بولتے ہیں آپ اس کو, کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آیتوں کا Saints meaning, of آیت. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اندر ایگزامپل, امن ہے, عبدن ہے, اللہ ہے. امن از عبداللہ, تو میننگ کیا ہوا, ام عبد اللہ. عبداللہ اللہ کے بندے کی ماں. اللہ کے بندے کی ماں. اللہ کے بندے مطلب عبد اللہ. یہاں پہ ہے عبد اللہ. کیوں آ گئے عبد اللہ, بیکاز عبدی is acting here as the مضاف الیہ for the first noun. مضاف الیہ. Okay,
اچھا چلیے اب قرآن میں پڑھتے ہیں مالکن یومن الدین، یہ تینوں الفاظ ہیں تو اس کا بنایا کنسٹرکشن کمپاؤنڈ مرکب اضافی. مالکی یوم مالکی آتا ہے، مالکی آتا ہے سفینہ، مالکو مالکو یوم یوم الدین. تو میننگ کیا ہوتا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. اب قرآن میں پڑھتے ہی آپ مالکی یوم الدین، اس لیے سفینہ نے فٹافٹ کہہ دیا مالکی یوم الدین. نو، یہاں پہ دیکھیں مالکن یومن الدین، تو the first noun is the مضاف مالکو، مالکو یومی، مالکو یومی، یوم کے دن کا مالک. یوم الدینی اوکے جزا و سزا کا دن، تو مالک یوم جزا و سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، یوم دن بدلہ کا دن بھی بولتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک. اوکے قرآن میں پڑھتے ہی مالکی کی آتا ہے یوم الدینی، کیوں آیا وہاں پہ مالکی؟ تو پیچھے دیکھنا چاہیے. اوکے انشاءاللہ جب سورۃ الفاتحہ کرائیں گے تو وہ اس کو بھی دیکھیں گے. اوکے اب یہاں پہ دیکھیے کلن ہے ایک، کلن ذات حمل، حمل والے حمل حمل، ذات از والی، ذات از مؤنث والی، ذو آتا ہے تو کیا آنا چاہیے میننگ؟ والا والا، ذات فیمینائن، والی والی possessor of، اوکے فیمیل possessor. کلو ذات حمل، اب اس کا کریں کلو کلو ہو جاتا ہے کلو ذات، حمل. اب ذاتی بن گیا مضاف الیہ فار دا کلو. اوکے کلو کا مضاف الیہ ہے ذاتی اینڈ وہ ہوا مضاف فار دا حمل. اب یہ کیا بن گیا ذاتی حملن. اوکے تو پورا جملہ کیا بنا؟ کلو ذاتی حمل، تو میننگ کیا ہوا؟ میننگ کیا ہوا؟ ہر حمل اب یہاں پہ ذاتو ہے تو حمل والی، زو آتا ہے تو حمل والا، مرد حمل والا نہیں ہوتا ہے. اوکے عورت ہی حمل والی ہوتی ہے. اچھا چلیے یدانی، یدانی کا میننگ کیا ہے؟ Two hands. دو ہاتھ. ٹو ہینڈس، خالی ہینڈس نہیں ہے، ٹو دو ہینڈس آنی آیا ہے تو کیسے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ دو دونوں ہاتھ. ہاتھ اور دو ہاتھ. ابن دا سیکنڈ نون از ابن. اب اس کا بتائیے آپ مجھے یدانی ابن. یدا ابی لہبن. اوکے اس کا دو کا بتا، میں نے تین کا نہیں پوچھا، دو کا پہلے پوچھا. یدانی یدا ابی کیوں یدا کہا آپ نے؟ کیوں کہا یدا آپ نے؟ ہوگا لائٹ ہوگا. ڈوئل اور پلورل میں نون ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. Alif of duality. اوکے یہ الیف بچا رہ جاتا ہے یدانی کا، بیکاز دس الیف از دی الیف آف ڈوالٹی. یدا ابن becomes ابی، لہبن changes to لہبن، یدا ابی لہبن ایسے ہوتا ہے. تو قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پہلی آیت بتائیے، سورۃ اللہب کی پہلی آیت بتائیے. ابی لہب. تبت یدا ابی لہب. آیا تبت یدا ابی لہب. اوکے کہاں سے آیا یدا؟ دونوں ہاتھ. کس کے دونوں ہاتھ؟ ابی لہب. تبت کا میننگ آتا ہے ہلاک ہونا، ٹو ڈسٹروائے. اوکے ٹوٹ جانا، ہلاک ہو جانا، ڈسٹروائے ہو جانا. تبت یدا ابی لہب، ڈسٹروائے ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. اوکے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یا وہ ہلاک ہو گیا یا برباد ہو گیا. قدمانی ایک تو ہے the first noun is the قدمانی ابن آدم. تو اب قدمانی ابن کا پہلے مرکب اضافی بنائے، کیا بنتا ہے؟ قدمانی ابن. نون رفع. ہاں تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ قدما ابنی، قدما ابنی. اب یہ اور اس کو پڑھنا کیسے چاہیے؟ قدم ابنی قدم ملا کر پڑھنا چاہیے.
क्यों पढ़ना चाहे भाई उस तरीके से? क्योंकि हमजतुल वस्ल है और हमजतुल वस्ल अपनी जगह छोड़ देता है। दिस इब्नुन, ये है ये स्पेशल नाउन, ये क्या है ये एक्सेप्शनल नाउन, एक्सेप्शनल नाउन है। ये हमजतुल वस्ल स्टार्ट्स विद द कसरा, इसलिए इब्नुन है। अब हमजतुल वस्ल है, अब ये हमजतुल वस्ल आता है तो मिलाना चाहिए हमको, जब ये मिलाकर पढ़ते हैं तो ये अपनी जगह छोड़ देता है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि पढ़ा नहीं जाता, मगर लिखा हुआ जरूर होता है। क़दमब, क़दमब, मब, नून को ड्रॉप आउट किया, अलीफ रहता है, अलीफ भी पढ़ने के दौरान हमजतुल वस्ल की वजह से वो भी ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर अगेन तजवीद रूल, ओके, क़दमबनी, क़दमबनी। चलो अब उसका आदम जमाइए, क़दमबनी आदम, क़दमबनी आदमा, क्यों है आदम? आदम ही आना चाहिए था ना भाई। गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए। ये गैर मुनसरिफ तो क्या होता है गैर मुनसरिफ अस्मा में? मजरूर नहीं होता, वो कैसा कैसरा एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ जमा होता है। ओके, आदम आदमा, आदमा आदम आदमो तो आदमा अब आदमा। मीनिंग क्या हुआ? क़दमानी, दो कदम, ये दोनों कदम दो आदम के कदम, आदम बेटे के के दोनों बेटे के कदम। दोनों दो कदम। कदम इब्नु आदम, आदम के बेटे के आदम के बेटे के दो 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 कदम, दो कदम दो ओके, दो कदम। दो कदम या दोनों कदमान, या दोनों कदमों, उर्दू में बोलते हैं तो दोनों कदमों के साथ चलता हुआ आया, कहते हैं ना हम इस तरीके से। तो आदम के बेटे के दोनों कदम, या दो कदम या दोनों कदम। चलिए अनदर ये है कुरान का ही एग्जांपल है। तो यहाँ से देखिए, ये मालिकी से लेकर मालिक को यौमिद्दीन से लेकर सारे कुरान के एग्जांपल से तो मीनिंग समझ में आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शंस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए ही कल की क्लास में हमने सिंगल कंस्ट्रक्शन किया था, आज की क्लास में टू कंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम लेकर करा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मुरक्कब इदाफी भरे पड़े हैं कुरान। द फर्स्ट नाउन इज द फौका। व्हाट इज दिस फौका? व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज दिस फौका? स्पेशल मुदाफ, स्पेशल मुदाफ, स्पेशल मुदाफ और स्पेशल नाउन विद द फतहा। सौतुन, फौका का मीनिंग क्या है? अबव, अबव ओके, ऊपर, ऊपर। फौका का मीनिंग अबव और ऊपर। सौतुन का मीनिंग क्या है? सौत, सौतुन का मीनिंग है आवाज, वॉइस। इंग्लिश में वॉइस, उर्दू में आवाज, ओके। अन्नबिय्यु, नबी, उर्दू में नबी, इंग्लिश में द प्रॉफिट, ओके। अब इसको बनाइए आप, फौका सौतुन अन्नबिय्यु। पहले फौका सौतुन की बनाइए इदाफा कंस्ट्रक्शन। फौका सौती, आवाज के ऊपर। ओके, फौका सौती। अब आवाज उसके के साथ ऊपर। और एक सौती इज द मुदाफ इलैहि फॉर द फौका, एंड एट द सेम टाइम इट इज मुदाफ फॉर अन्नबिय्यु। अब अन्नबिय्यु, इसको ये क्या बनना है? ये मुदाफ बनता है तो ये क्या बनता है? ये मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि बनता है, तो बनाइए मजरूर आप। होता है अन्नबी, अन्नबी। फौका अब पूरा अब सौतिन नबी की। फौका सौतिन नबी, तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? नबी की आवाज से ऊपर। की आवाज के ऊपर। ऊपर, ओके, नबी की आवाज, सौतुन नबी, नबी की आवाज, फौका के ऊपर, नबी की आवाज के ऊपर, या नहीं तो नबी की आवाज से ऊपर। कुरान में ऐसे हम लेते हैं मीनिंग, फौका सौतुन नबी, ओके, फौका सौतिन नबी, ओके। मैंने स्टॉप किया है तो नबी या के ऊपर नबर करते हुए नबी करना है हमको। तो रसूल, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी आवाज के ऊपर, उनकी आवाज के ऊपर क्या नहीं करना? हमारी आवाजों को ऊंचा नहीं करना है। सूरतुल हुजरात की पहली ही आयत में आता है। चलिए अनदर एग्जांपल, तहता, ये कौन सा नाउन है? ये तहता स्पेशल स्पेशल मुदाफ। मीनिंग क्या है तहता का? नीचे अंडर नीचे, नीचे, अंदर। बीनीथ, अंडर, इंग्लिश में अंडर, बीनीथ, ओके। तहता का मीनिंग हो गया अक़दामुन। अक़दामुन का मीनिंग क्या है? ये क्या, ये कौन सा नाउन है? कदम की जमा कदम। कदमुन, कदमुन की जमा अक़दामुन। कदम की जमा नहीं कहना चाहिए, कदमुन, कदम की जमा। अक़दामुन। ये कौन सा जमा हुआ? जमा ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन ओके। तो और एक है नाउन, द थर्ड नाउन इज
الامہاتو. امہاتو کا میننگ کیا آتا ہے؟ مائے مائے ہاں. جمع امن کی جمع، امن سنگولر آتا ہے، اس کی جمع امہاتو. الامہاتو. اوکے، اب اس کی پہلے اس کی بنائیے، کنسٹرکشن بنائیے. تحت اقدام. تحت اقدام. اقدام تحت اقدام اس کا کوئی تحت اعراب؟ اقدامی. ایسا سب اقدام پڑھیں گے، ایسے بولیں گے تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ناٹ ایکسیپٹیبل، پورا بولنا ہے. اقدامی تحت اقدام اب تحت اقدامی ہو گیا، اس کو اقدامی is the مضاف الیہ for the تحت and at the same time وہو مضاف for the الامہات. اب اقدام الامہات بنائیں، کیا آتا ہے؟ اقدام اقدام الامہات. الامہاتی اب پورا ملا کر بولے. تحت اقدام الامہات. اقدام الامہاتی. ہاں تو میننگ کیا ہوا؟ ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے ماں ہے یہاں پہ، ماں ہے یہاں پہ. قدموں کے پاؤں نیچے کے قدموں کے نیچے. beneath or under the feet of mothers. اوکے، انگلش میں بولنے والے، انگلش میں سیکھنے والوں کے لیے بھی ترجمے آ رہے ہیں. تو کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا میننگ نہیں معلوم ہو رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں مجھے. under the feet of the mothers no ma'am آف دا Al-Ummahat. مدرس، ال آیا ہے نا، آف دا مدرس، انڈر دا فیٹ آف دا مدرس. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہاں، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا کسی کا میننگ یا کنسٹرکشن سمجھ میں نہیں آیا؟ اب آپ کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن کے پیسیجز مجھے لینے ہیں، تو یہ سب اس طریقے سے سیکھنا چاہیے اور آنا چاہیے آپ. اوکے، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں آپ ابھی. الحمدللہ. اوکے، اب ہم ضمائر کی طرف آتے ہیں. اسم پلس ضمیر، ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ جو ناؤن آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ کنسٹرکشن ہوتا ہے. اوکے، آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی اکیلا نہیں ہوتا، لگا ہوا ہی آتا ہے اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ. یہ حرف کے ساتھ بھی مل کے آتے ہیں. یہ اکیلے جب مضاف آتے ہیں تو اکیلے اکیلے نہیں آتے. اوکے، کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ ہی مل کر آتے. اچھا چلے، اس میل کی کتاب کیسے بتائیں گے؟ اس میل کی کتاب، میں میل کہہ رہی ہوں. کتاب کتابہ. اب اس میل کی ہوا آتا ہے، اس کی ہز، یا ہوا از ہی اور اٹ. کتابن، کتاب کی عربی کتابن. اردو میں اس طریقے سے آتا ہے، عربی میں پہلے کتاب مضاف دین دا مضاف الیہ، اردو میں پہلے مضاف الیہ دین دا مضاف. یہ یاد رکھیں یہ پوائنٹ. اچھا چلیے، کتابن پلس ہوا. اب کیسے لکھیں؟ ہوا از دا ضمیر منفصل، منفصل ہے، کٹی ہوئی ضمیر ہے. اینڈ واٹ از دا اعراب آف دس ضمیر منفصل؟ ہوا. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اوکے، مرفوع ہوتا ہے، معرفہ بھی اور مرفوع بھی. اب یہاں کتاب کے ساتھ اگر دوسرا اسم یا پروناؤن آتا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کتاب از دا مضاف اینڈ مضاف الیہ از دا ہوا. تو ہوا کو کیسے ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ آلویز مجرور. اب یہ ہے یہ مرفوع، ہوا از دا مرفوع. مجرور ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر متصل ہو. ضمیر متصل ہوا کی ضمیر متصل ہو. کتابہ، سی ہے کتابو. کتابن changes to کتابو اور ہوا changes to who. Why? ہوا is مرفوع and who is مجرور. who جو آتی ہے یہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں، ضمیر متصل مجرور اور منصوب ہوتی ہے. But here this ضمیر متصل is attached to a noun, so that's why it becomes the مضاف الیہ. And all of you know always مضاف الیہ is مجرور. So who ضمیر متصل is مجرور. کتابہ. ہوا آتی ہے تو یہ سپریٹ ضمیر ہوتی ہے. ہو، ہا، ہما یہ سب اٹیچڈ ضمیر ہوتے ہیں. تو کتابہ. اوکے، اب یہ الگ الگ لکھا ہے تو ملا کر لکھیں کتابہ، کتابہ. اور آپ کو عربی میں کتابوں میں زیادہ تر اس طریقے سے الٹا پیشہ کر ملتا ہے.
इंडो पाक वर्जन में, क्योंकि इंडो पाक वर्जन का मुझे ये मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी से वो उसका नहीं मिला, रात को ही बैठकर बनाई तो मुझे उस्मानी मुसहफ का ये लफ्ज नहीं मिला है। ओके, तो इसको देखें, किताबुहु। ओके, तो किताबु इज द मुदाफ एंड हु इज द, ये क्या है, हु इज द मुदाफ इलैह एंड इट इज मजरूर। मुत्तसिल मुदाफ इलैह और ये कैसा होता है, व्हाट इज द इराब ऑफ हु दमीर मुत्तसिल? मजरूर। मजरूर होता है। मजरूर। सभी बोले, सिर्फ एक बोलने से काम नहीं चलेगा, सभी बोले और अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका पूरा टेबल बनाया, यू नो ऑल ऑफ यू नो कि दमीर मुत्तसिल किताबुन प्लस हुमा, उन दोनों की किताब को कैसे कहेंगे? किताबुन प्लस हुमा, किताबुहुमा, किताब किताबुन प्लस किताबुहुम, किताब किताबु इज द मुदाफ, ब्लैक इंक में जो है ये मुदाफ, हुमा इज द मुदाफ इलैह एंड इट इज मजरूर। किताबु इज द मुदाफ, हुम इज द मजरूर, ये मुदाफ इलैह इज मजरूर। किताबुहा उस मुअन्नस की, उस औरत की किताब, किताबुहुमा उन दोनों औरतों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। किताबुका, अब ये का आया सेकेंड पर्सन में, अब ये सब आए थे फर्स्ट थर्ड पर्सन के दमायर। सेकेंड पर्सन में आते हैं किताबुका अंता, अंता इज द दमीरे, दमीरे ये कौन सी दमीर है? अंता दमीर मुनफसिल। 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 जब दमीर मुनफसिल आती है मुदाफ इलैह की प्लेस में तो इट चेंजेस टू अंता, चेंजेस टू का, अंता चेंज हो जाता है का को। मीनिंग दोनों का भी है, अंता तू, किताबों का तू, तेरी तेरी किताब। ओके, समझ में आया या किसी को समझ में नहीं आया? ऐसे ही किताबुन प्लस अंतुमा, किताबुकुमा, अंतुमा इज द दमीर मुनफसिल, यही सेम अंतुमा चेंजेस टू कुमा फॉर या इन द फॉर्म ऑफ दमीर मुत्तसिल। ओके, तुम दोनों की किताब। अब ये अंतुमा औरत के लिए भी आता है, अंतुमा दोनों औरतों के लिए और दोनों मर्दों के लिए। तुम दोनों मर्दों की किताब है, तुम दोनों औरतों की किताब। किताबुन प्लस अंतुम, किताबुकुम, अंतुम चेंजेस टू कुम, तो ये कुम, कुमा, की, का, ये सब क्या है? ये व्हाट टाइप ऑफ दमायर आर दीज? दमीर मुत्तसिल। अब ये दमीर मुत्तसिल आ रहा है नाउन के साथ, तो ये क्या होता है? ये मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह बनता है। मुदाफ इलैह मजरूर। तो मुदाफ इलैह और ऑफ टू टाइप्स मैंने बता दिया है, और कंपाउंड मुरक्कब इदाफी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो भी बता दिया है। ऐसे ही तुम दोनों मुअन्नस की किताब, किताबुन प्लस अंतुमा, किताबुकुमा, किताबुन प्लस अंतुना, किताबुकुन्ना, किताबुन प्लस अना। इसको देखिए आप, किताबुन प्लस अना, अना आता है आई या मैं, मेरी किताब। अब ये अना चेंजेस टू या मुतकल्लिम, किताबी, क्योंकि अना इज द दमीर मुनफसिल, या इज द मुतकल्लिम दमीर दमीर मुत्तसिल। अब ये किताबु या विद सुकून कैसे पढ़े? आप पढ़ने होता है कि पढ़कर देखिए आप, नहीं किताबु, किताब तो यहाँ पे एक नोट आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करें आप, तो क्या करें? अब यहाँ पे देखिए, बू चेंजेस टू बी, क्योंकि याम आती है जब, तो वो अपने पीछे दम्मा बर्दाश्त नहीं करती, दोनों के दरमियान या और ये दुम्मा के दरमियान लड़ाई ठन जाती है, तो ये इतना मजबूर करती है या मुतकल्लिम या सुकून के अपने पीछे जो आया है दुम्मा को कैसरा में तब्दील करती है। क्यों? या कि निस्बत कैसरा से होती है। दैट्स व्हाई इट किताबु, ये कौन सा दूसरा सब चेंज नहीं हो रही, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे परेशानी लाहक हो गई, तो इसलिए ये चेंज हो जाता है किताबी। अब यहाँ आपको बी आता है तो यू हैव टू स्ट्रेच फॉर 2 काउंट्स। ओके, किताबुकुमा, मा 2 काउंट्स, दोनों की अलीफ, मा दिस हियर, दिस अलीफ इज ऑफ अलीफ ऑफ ड्युअलिटी। किताबुकुन्ना, कुन्ना, कुन्ना नहीं है, कुन्ना, नून शद्दा, नून मुशद्दद आता है, तो यहाँ पे वो कंप्लीट इदगाम है, द मोस्ट कंप्लीट इदगाम होता है, यू हैव टू स्ट्रेच फॉर 2 काउंट्स विद द गुन्ना। किताबी, ये सब ये बोल रहे हैं, ग्रामर के साथ साथ तजवीद भी आपको सीखना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा ना। सो दिस इज ए नोट, या मुतकल्लिम जब आती है तो अपने से पहले वाले हुर्फ पर कसरा ही लगने को पसंद करते हैं, ना कि कसरा को डिमांड करती है। अब या मुतकल्लिम के पीछे दुम्मा था तो वो बर्दाश्त नहीं करती। ओके, तो इसलिए वो डिमांड की वजह से बू चेंजेस टू बी। कलमी, कलम को ले आप, कलमी मेरा कलम, किताबी मेरी किताब।
حقیبتی حقیبتی میری بیگ. مکتبی 2 کاؤنٹس میں اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے تاکہ بات پتا چلے کہ یہ میرا ڈیسک ہے، یہ میرا ٹیبل ہے وغیرہ وغیرہ. اوکے اوکے. نا ٹرانسلیٹ ان اردو اور انگلش. العذاب شدید، ایک تو ہے عذاب علیم. We will take example number 1. العذاب شدید، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، یہ جملۃ الاسمیہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملۃ الاسمیہ. شہناز نے کہا تھا. جی میم میں بھی جی میم. شہناز آپ بتائیں کہ آپ نے جو کہا جملۃ الاسمیہ، ویری گڈ ماشاء اللہ جملۃ الاسمیہ ہے، مگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملۃ الاسمیہ ہے؟ یہ ہاں پہلے نام کا ال لگا ہے. ہاں ویری گڈ بتائیں آپ. ہاں ال لگا ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے. معرفہ ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم بارک. اس کے بعد اور شدید نکیرہ ہے ہاں اور مرفوع ہے. یس ویری گڈ. مرفوع عین واحد. اوکے اس لیے کیا بنائیے؟ نکیرہ ہے مرفوع ہے تو کیا بنتا ہے؟ خبر بنتا ہے. خبر. اوکے ویری گڈ ماشاء اللہ اللہم بارک الحمدللہ. تو ال آنے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ یہ نکیرہ بنا یا معرفہ بنا؟ معرفہ. بو آیا ہے تو بو کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ اٹ از مرفوع. اوکے شدید از نکیرہ اینڈ مرفوع. یاد کریں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ مرفوع. ویری گڈ ماشاء اللہ. شدید کیا ہے؟ یہ نکیرہ مرفوع. تو یہ کیا ہے؟ مبتدا کمبینیشن آف مبتدا پلس خبر makes جملے تو اس طریقے سے آپ کو کہنا. دیکھیے العذاب کیا ہے؟ رفع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اینڈ اٹ از معرفہ. شدید یہ کیا ہے؟ یہ شدید رفع ہے، رفع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکیرہ ہے. تو آپ اس طریقے سے آپ فوراً دیکھ کر سمجھ کر مجھ کو کہنا چاہیے. اوکے میں سمجھاؤں گی آپ کو، آرام سے آپ سمجھ جائیں گے. تو سی العذاب از دا مبتدا، شدید از دا خبر. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ جملے اسمیہ. اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ میننگ کیا آتا ہے؟ The punishment is the punishment is severe. severe. ویری گڈ. اردو میں کیا آتا ہے؟ شدید. شدید عذاب ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے تو یہ ہو گیا جملۃ یہ اسمیہ. اب اس کو دیکھیں گے ہم. عذاب علیم. عذاب از a نکیرہ. What about علیم؟ It is also nakira. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہو گیا. نکیرہ پلس نکیرہ مرکب توصیفی. اوکے معرفہ پلس نکیرہ. یاد رکھیں یہ فارمولے کو. معرفہ پلس نکیرہ جملۃ الاسمیہ. تو اب یہ کیا بن گیا؟ عذاب موصوف بن گیا، علیم صفت. سو اٹ از مرکب توصیفی. کیا فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہے دونوں کا میننگ کیا ہے؟ عذاب شدید ہے یا شدید عذاب ہے آتا ہے جملۃ الاسمیہ میں. مرکب میں کیا آتا ہے؟ ایک دردناک عذاب. ایک کیوں ڈالا میں نے یہاں پہ؟ Because it is واحد. ویری گڈ. اٹ از نکیرہ. نکیرہ. اوکے another example. اللہ علیم زید عالم. اب یہ بتائیں اللہ علیم جملۃ الاسمیہ. چلیے بتائیں جملۃ الاسمیہ. ایسے جو میں نے لکھا ہے لکھ کر بتائیں آپ. یہ مرفوع ہے. اللہ واحد. معرفہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. واٹ اباؤٹ علیم؟ علیم نکیرہ واحد. نکیرہ ہاں واحد مذکر اینڈ رفع. اوکے تو یہ کیا گیا؟ اللہ مبتدا بن گیا، علیم خبر بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ کمبینیشن آف معرفہ پلس نکیرہ. معرفہ نکیرہ جملۃ الاسمیہ. اوکے ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آیا؟ نکیرہ پلس نکیرہ. نکیرہ پلس مرکب توصیفی. جملۃ الاسمیہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جملۃ الاسمیہ میں کیا آتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ رفع. معرفہ.
खबर क्या होती है? नकीरा नकीरा एंड रफुन, दोनों भी बोलना चाहिए, मारिफा रफुन, नकीरा रफुन, both should be रफुन. So that's why it is, ये क्या है ये? अब यहाँ पे आपने गलती कर ली. ज़ैदुन ये मुरक्कब, ये क्या है ये? It is not the मुरक्कब. ज़ैदुन, आप मुझे बताएं मैंने ऐसे क्यों ये किया? What about the ज़ैदुन? It is the name, so it is Marifa. Yes, it is मारिफा. You have to understand. इसमें ज़ैदुन आलिमुन देखते ही आपने मुरक्कब तौसीफी में किया, तो ये गलती नहीं करनी. इसमें अलम ओके, ये इसमें अलम है, इसमें अलम प्रॉपर नेम है. प्रॉपर नेम दे आर मारिफा, इन बिल्ट अल आता है. यहाँ पे अल्लाह अलीमुन, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह इज नॉलेज, अल्लाह इज नॉलेजेबल. ज़ैदु ज़ैदुन आलिमुन, ये क्या है मीनिंग इसका? Zaid is knowledgeable. ज़ैद इज नॉलेजेबल. ओके, इज आया. ओके, उर्दू में क्या आना चाहिए? Zaid ilm wala hai. आलिम है, ज़ैद आलिम है. अब यहाँ पे क्या है? मुरक्कब तौसीफ में नो है, देयर इज नो इज. अब यहाँ पे है अजाब शदीद है, ये शदीद अजाब है. ओके, इज आया, यहाँ भी है अल्लाह इज नॉलेजेबल, ज़ैद इज नॉलेजेबल. ओके, अब और एक बात आप हो समझ में आया? जुमलतुल इस्मिया. Yes, ma'am. मुब्तदा खबर, मुब्तदा मारिफा रफन होता है, खबर नकिरा रफन होता है. मुब्तदा खबर becomes the जुमलतुल इस्मिया. तो सी मारिफा प्लस नकिरा कॉम्बिनेशन. ओके, मारिफा नकिरा जुमलतुल इस्मिया. कितने तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, अनदर मैं ब्यूटीफुल आपको ये क्या बताना चाहती हूँ आपको, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. तो आलिम जो लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉलेजेबल, यहाँ भी हमने कहा अल्लाह इल्म वाला है, यहाँ ज़ैद आलिम है. क्या डिफरेंस है दोनों में? आलिम, अल्लाह को भी हम आलिम कह सकते हैं, अल्लाह इज ऑल नॉलेजेबल. आलिम जो होता है, आलिम ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जो नॉलेजेबल है, जो इल्म वाला है, ये आलिम है. आलिम है मतलब इल्म वाला है. ओके, अल्लाह के लिए आप आलिम नहीं इस्तेमाल कर सकते. अल्लाह के लिए इल्म वाला है इस्तेमाल करना है तो आपको अलीमुन इस्तेमाल करना चाहिए. सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज. अलीमुन फ़ईलुन के पैटर्न पर एग्जैजरेशन का सीगा. इंसान का इल्म खत्म हो जाता है, उसकी सोच वहां पर आकर रुक जाती है, उससे आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब आलिमों का आलिम होता है, वो अलीम होता है. इंसान आलिम होता है, इंसान अलीम नहीं होता है. और हम क्या करते हैं, इंसानों के नाम अलीम भी रखते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ओके, अलीमुन कौन होता है? अल्लाह. आप कभी नहीं देखते, कहीं नहीं लिखा है अल्लाह आलिमुन नहीं होता है, अल्लाह अलीमुन ही होता है. ओके, अच्छा लगा आपको ये नुक्ता, ये पॉइंट? जी मैम. नॉलेज मिली आपको? जी. अनदर एग्जांपल, फिअतुन कलीलतुन. फिअतुन कलीलतुन, फिअतुन का मीनिंग ग्रुप. मैं मीनिंग भी बता रही हूँ आपको. कलीलतुन का मीनिंग ये स्मॉल, कलील छोटी सी. ओके, अब ये मुझे बताएं क्या है जुमलतुल इस्मिया और मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब तौसीफ. हाँ, जल्दी जल्दी बताएं. दोनों के भी मुरक्कब तौसीफ रहते ही दोनों ये सिंगुलर हैं, दोनों में दोनों मारिफा हैं. हाँ हाँ, नकीरा, सॉरी, नकीरा. दोनों नकीरा है, हाँ बताएं बताएं. रफून है. हरफुन है, दोनों फेमिनाइन है, फेमिनाइन फेमिनिन. और वाहिद है. वाहिद है, सिंगल. रफुन मुअन्नस वाहिद नकीरा, रफुन मुअन्नस वाहिद नकीरा. So this becomes, the first noun becomes the mawsuf and the second noun is the sifa. वो group कैसा है? What is the sifat adjective of that group? It is small. कलीलत. मुरक्कब तौसीफी हो गई, मौसूफ प्लस सिफा. मुख्तसर सी जमात, ये ग्रुप. मुख्तसर मतलब छोटी सी, छोटी सी. ओके, ये स्मॉल ग्रुप. इंग्लिश में a small group. अब ये क्या है? अल फिअतु कसीरतुन. Same meaning, कसीरा is the ज्यादा. ये क्या हुआ? ये जुमलतुल इस्मिया. जुमलतुल इस्मिया. very good. How do you say? It is मारिफा प्लस नकीरा. yes, very good. मारिफा प्लस नकीरा is equal to जुमलतुल इस्मिया. अब यहाँ पे है सिफा मौसूफ इस मुरक्कब तौसीफ, बड़ी जमात है. मीनिंग क्या आता है? A big group. The group is यहाँ पे कौन सा आ आना चाहिए? ये क्या आना चाहिए?
The group is big. The group is big. Okay. Okay. Another example. النفس المطمئنة. First one is, seventh one is مركب توصيفي. مركبات توصيفي. Very good رزية. Very good ما شاء الله اللهم بارك. See here. نفس رف مؤنث واحد معرفة. What about المطمئنة؟ رف है مؤنث واحد है معرفة. مركب توصيفي. النفس is the موصوف. المطمئنة is the صفت. مركب توصيفي. अब ये क्या combination हुआ؟ معرفة plus معرفة. या नहीं तो नकीरा प्लस नकीरा. अगर एक मारिफा आए दूसरा नकीरा आए तो क्या होता है? इट बिकम्स इसमी. ओके क्या भाई? ओके मैम. आपने कहा अन्नफ्सु मुअन्नस है. कैसे कहा आपने अन्नफ्स मुअन्नस? What type of muannas is this? Samai one. Samai muannas. Samai muannas. Okay. What about al-ainul lami'atun? Al-ainul lami'atun. जुमलतुल इस्मिया. Very good, माशाअल्लाह. सुभानअल्लाह. थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप? Why it is जुमलतुल इस्मिया? The first one is मारिफा. मारिफा. The second one is नकीरा. nakira. तो मारिफा प्लस नकीरा. जुमलतुल इस्मिया. Very good. अब ये अन्नफ्स मुतमइन्ना का मीनिंग मुतमइन जान. Okay, the satisfied soul. English में the satisfied soul. इसको देखेंगे हम. This is मुब्तदा and this is खबर. खबर is रफ़ मुअन्नस वाहिद नकीरा है यहाँ पे. अब यहाँ पे ऐनुन आया तो क्यों वाहिद मुअन्नस खबर आई है? One more point कि ऐनुन al-ainun मुब्तदा, it is the जमा मुकस्सर. जमा मुकस्सर a broken plural of the body part. Okay, all of you know जमा मुकस्सर जब आती है तो it is treated as Feminine. singular feminine. Okay, got the point. मुब्तदा है अल यहाँ का अयुन अयुन लामिअतुन लामिअतुन अल अयुनु लामिअतुन. मुब्तदा है अल अयुनु ऐनुन की जमा अयुन. ओके. लामिअतुन इज द खबर. लामिअतुन का मतलब शाइनिंग, चमकदार. उर्दू में चमकदार, उर्दू इंग्लिश में शाइनिंग. अब ये क्या मीनिंग क्या बनता है इंग्लिश में? The eyes are shining. यस, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके, आंखें चमकदार हैं. तो सो ये क्या गया? मुब्तदा खबर आ गई तो इट इज जुमलतुल इस्मिया. यही जुमलतुल इस्मिया कैन बी चेंज इनटू ए मुरक्कब तौसीफी. कैसे? कैसे? हियर अल अयुनुल लामिअतु अल मौसूफ सिफा. both are rafun, both are muannas, both are wahid, both are ma'arifa. चमकदार आंख, only a compound मुरक्कब तौसीफी. मौसूफ सिफा मतलब मुरक्कब तौसीफी. चमकदार आंख, shining eyes, उतना ही बस. Another example, अदुव्वुम मुबीनुन. कुरान में आप कितना पढ़ते हैं? अदुव्वुम मुबीनुन, खुला दुश्मन. अब नकीरा है तो एक खुला दुश्मन. मौसूफ और सिफा दोनों नकीरा नकीरा नकीरा. ओके ओके, अल्लाहु अकबर. इसका नहीं डालिए. अब यहाँ पे देखिए ड्यूअल में आ रहा है, ड्यूअल और प्लूरल में. अल मुअल्लिमूना मुजतहिदूना, ये क्या आता है? जुमलतुल इस्मिया और मुरक्कब कौन सा आता है? जुमलतुल इस्मिया. जुमलतुल इस्मिया. वेरी गुड. कैसे आता है जुमलतुल इस्मिया? मारिफा प्लस नकीरा. मारिफा प्लस नकीरा. ओके. अब यहाँ पे थोड़ा सा और वन स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे. अल मुअल्लिमूना का व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द इराब ऑफ अल मुअल्लिमूना? Jama. जमा प्लूरल. नहीं, मैं जमा कह रही हूँ बराबर. मैं कह रही हूँ कंडीशन इराब मरफू है. मरफू. रफू. कैसे कह सकते हो कि मरफू है या रफउन है? तो कैसे बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? ऊना तो ऊना नहीं, वाव. रफउन है. यरफउ बिल वाव. अरबी में क्या कहते हैं इसको? यरफउ बिल वाव. यरफउ या रफउन होगा, इट इज एलिवेटेड बाय वाव. रफउन बिल वाव. उर्दू में भी कहते हैं रफउन बिल वाव. ओके, इंग्लिश में रफउन विथ वाव. आपको वाव कहना है, नॉट ऊना. ओके. मुज़क्कर है. अल मुअल्लिमूना ऊना आता है तो इट इज मुज़क्कर, इट इज नॉट द मुअन्नस. ओके. जमा सालिम है, ये मारिफा है. ओके. मारिफा नकीरा. अब ये देखिए मुजतहिदूना, ये भी रफुन है. रफुन विथ व्हाट?
वाव. रफन विद वाव, क्योंकि रफन विद आनी भी आता है, आनी, दैट इज आल्सो रफन विद आनी, या आनी के बजाय हम नून को ड्रॉप आउट करके वी विल टेक वाव और अलिफ. रफन विद अलिफ, यरफउ बिल अलिफ, अरबी में कहते हैं यरफउ हो गया, रफन हो गया बिल अलिफ, विद द अलिफ. ये आपको देखना है. यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल डाला है. वैसे ही मुज़क्कर है, दोनों भी जमा सालिम है, ये नकीरा है. दैट्स व्हाई इट इज मुब्तदा एंड इट इज खबर. मीनिंग क्या है? असातिज़ा, असातिज़ा, मुअल्लिमुना, द टीचर्स, मुजतहिदूना और हार्ड वर्किंग, मेहनती. कमिंग टुवर्ड द एग्जांपल नंबर 12, अल मुअल्लिमतानी. अब ये देखेंगे, ये एग्जांपल लिखें. अल मुअल्लिमतानी मुजतहिदानी, मुअल्लिमुना इज द मुज़क्कर जमा सालिम मुज़क्कर. अल मुअल्लिमतानी ये क्या है बताइए आप मुझे. ड्यूअल हाँ, ड्यूअल फॉर्म में है और ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है. मुअन्नस. वेरी गुड, माशाल्लाह, पहचान लिया आपने. तानी, इट इज नॉट द आनी, तानी. तो सेम मैच करता हुआ मुजतहिदतानी. ओके, तो ये क्या बन गया? अल मुअल्लिमतानी रफउन विद अलिफ. अब यहाँ पढ़ा हमने रफउन विद वाव, हियर रफउन विद अलिफ. तानी में अलिफ. अगर आनी आता है तो भी रफउन बिल अलिफ. दोनों भी मुअन्नस है और ये तस्निया का सिगा है, और दोनों ये कहिए कौन सा मारिफा है, कौन सा नकीरा है? तानी मारिफा नकीरा. तो क्या बनाइए? जुमलतुल इस्मिया. वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह. मुब्तदा और खबर बन गया तो जुमलतुल इस्मिया बन गया. दो उस्तानिया मेहनती हैं. Two lady teachers are hard working. Okay, another example, al muallimatani. अब इन्हें के al muallimatanil mujtahidatani. जल्दी जल्दी बताएं आप, ये क्या हुआ? तौसीफी. वेरी गुड, मुरक्कब तौसीफी. दिस इज सिफत एंड दिस इज मौसूफ. दो मेहनती टीचर, टू हार्ड वर्किंग टीचर्स. उतना ही. मुअल्लिमतानी मुजतहिदतानी. अब यहाँ नो अल. अब ये क्या है? देखें आप सारी चीजें, ये भी है. यस, मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब तौसीफी. अब ट्रांसलेट कैसे करना है? यहाँ पर्टिकुलर द आया, द टू हार्ड वर्किंग टीचर्स. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? एनी टू हार्ड. कोई हार्ड. अब यहाँ पे देखिए ज़ैदुनिल आलिमु. अब यहाँ पे मैंने ज़ैदुन आलिमुन, पिछला एग्जांपल मैंने कराया था. अब यहाँ पे मैंने डाला है ज़ैदुनिल आलिमु. अब यहाँ दुन चेंजेस टू नून विद कसरा, ये स्मॉल नून आ गया. क्यों आया? वहां पे मैंने ज़ैदुन आलिमुन डाला था, वहां पे नून नहीं आया, जिसको हम उर्दू में नून कुदनी कहा करते हैं, स्मॉल नून, जॉइनिंग नून. तो अब यहाँ पे आया. क्यों आया? क्योंकि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल है. तनवीन के बाद अल आता है. ओके, तब वहां पे क्या होता है? वी विल स्प्लिट द तनवीन. तनवीन दुन चेंजेस टू दाल दम्मदू एंड नून विद कसरा. नून होता है दुन, नून विद सुकून होता है दुन. अब यहाँ हम क्या करते हैं? ये रूल होता है कि नून के नीचे कसरा लगाकर निल आलिमू पढ़ते हैं. ज़ैदु निल आलिमू. इट इज ए रूल ऑफ तजवीद. अब ये मुझे बताइए क्या है ये? क्या है? मुरक्कब तौसीफी और ये जुमलतुल इस्मिया. जुमलतुल इस्मिया कैसे हुआ? Because ज़ैद that is नहीं, क्या मारिफा. जुमलतुल इस्मिया होता है? अब यहाँ पे ये है ज़ैदु इज मारिफा है, मारिफा है. सी हियर अल आलिम इज आल्सो मारिफा. ओके, अगर ज़ैदुन निल नहीं आता है, ज़ैदुन आलिमुन आता है, तो देन इट बिकम्स अ जुमलतुल इस्मिया. हियर बोथ आर मारिफा. बोथ आर मारिफा. ओके, बोथ आर मारिफा. बोथ आर क्या है? रफ़उन है, वाहिद है, वगैरह. ओके, अब अगर ऐसा यहाँ पे देखिए ज़ैदु निल आलिम मारिफा, मारिफा बन गया, तो सिफत बन गया. आलिम ज़ैद, आलिम ज़ैद, ज़ैद द नॉलेजेबल, या नॉलेजेबल ज़ैद. अब यहाँ पे आया है एग्जांपल, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिद. आलिमानी. क्यों आया आलिमानी? ज़ैद
अब यहाँ पे देखिए वाव आ गया है बीच में, दोनों भी मरफू है, तो ये क्या बता मुरक्कब अत्फी बन गया. नाउन इज मातूफ अलैह, हरफत वाव इज द हरफत, हामिदुन इज द मातूफ. ओके, दोनों भी आलिमान है. यहाँ सिंगुलर में है, ज़ैद इज सिंगुलर, इसलिए अल आलिम हियर आलिमानी, बिकॉज़ ज़ैद और हामिद ही दोनों भी हैं. ओके, रफुन है ये, अलिफ देखिए. अब ये दोनों मिलकर मुरक्कब तौसीफी becomes the मुबतदा. मुबतदा, अब यहाँ पे मुरक्कब तौसीफ है, दिस ज़ैद इज द मुबतदा, वाव इज द हर्फ और द कनेक्टर, हामिदुन इज द मातूफ. आलिमानी नकीरा है, दैट्स व्हाई इट इज खबर. ज़ैदुन इज द मुबतदा बिकॉज़ इट इज क्या है, ये मारिफा है. और ये मुज़क्कर है आलिमन, और तस्निया का सीगा है, ड्युअलिटी का सीगा है. तो ज़ैद और हामिद आलिम हैं. ज़ैद एंड हामिद दे आर नॉलेजेबल. ओके, अरबी में तर्जुमा करें. सिर्फ 2 एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अरबी में भी तर्जुमा करें. चलो, आलिम. अब उर्दू में आलिम महमूद. आलिम महमूद कैसे करते हैं आप? आलिम महमूद इज द मुरक्कब तौसीफी, सिफा मौसूफ. फौरन बताएं आप कैसे करते हैं आप? उलट कर करना. महमूद आलिम. अभी मैंने कहा कोई आलिम नहीं कहा, आलिमुन या आलिम महमूद क्या आना चाहिए? आलिम. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखिए महमूद आलिम है, दिस इज द मुरक्कब तौसीफी. आलिम महमूद, हियर इट इज महमूद आलिम है. महमूद इज द मुब्तदा, आलिम इज द खबर, क्योंकि है इज देयर इनविजिबल. तो आप इसका अरबी में कैसे बनाते हैं आप? महमूदुन आलिमुन. सी द डिफरेंस, आलिम महमूद, महमूद आलिम है. सी द डिफरेंस, महमूदुन आलिम, महमूदुन आलिमुन. अब तन्वीन वैसे ही रहता है महमूदुन में विद अल, क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये, अल लगा हुआ है, इट इज मारिफा, मुब्तदा है. आलिमुन नकीरा है, मरफू. अच्छा चलिए, ये तो मैंने लिख दिया. अब इसका बताएं, सच्चा बढ़ई. बढ़ई मतलब, अब चलो इसके अरबी भी बता देती हूँ. नज्जार. नज्जार बढ़ई को कहते हैं नज्जार. अब बताएं, सच्चा इज द सादिक. अब कैसे बनाते हैं बताएं आप, बनाइए इसको. नज्जारुन सालिम. बढ़ई सच्चा है, मैंने सेंटेंस बना दिया. इसको कैसे बोलते हैं आप? देखिए नज्जारुन, नज्जारुन आता है तो मुब्तदा है. अल-नज्जारु सालिम. यस, वेरी गुड. अन-नज्जारु सादिकुन. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सच्चा बढ़ई नज्जारुन. यहाँ पे क्या आना चाहिए? अन-नज्जारु सादिकुन. दिस इज द सिफा मौसूफ. सिफा क्या आती है उर्दू में? उल्टा होता है, पहले सिफा आती है बाद में मौसूफ. अन-नज्जारु सादिकु, अन-नज्जारु अस-सादिकु, अन-नज्जारु सादिकु. यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये मुब्तदा है, ये खबर. खबर कैसी है? नकीरा है, रफुन है. अन-नज्जारु सादिकुन. सियर अल लगाने से ये दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, देखकर बताइए आप, समझे इस बात को आप. ओके, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ. और भी तो है डालने के लिए. चलिए, अब मैंने इसको डाल दिया, मैं इसको नहीं लिख रही. ये बताएं, असातिज़ा हाजिर हैं, टीचर्स आर प्रेजेंट. हैं आया है और प्रेजेंट, हाजिर और प्रेजेंट. कैसे लिखते हैं अरबी? असातिज़ा की अरबी क्या है? अल उस्ताजु हाजिर. असातिज़ा है यहाँ पे, दिस इज प्लूरल. अल मुदर्रिसून. अरे उस असातिज़ा को आप क्यों अल मुदर्रिसून कह रहे हैं? असातिज़तु हाजिरुन. असातिज़तु हाजिरुन. अल मुअल्लिमतु हाजिर. असातिज़ा तो आ गया है ना. चलो अल मुअल्लिमूना ही रख लो आप, असातिज़ा. हाँ, अल मुअल्लिमूना हाजिर हैं, इट इज अ प्लूरल, एंड असातिज़ा आर द प्लूरल. मुअल्लिमूना, अल मुअल्लिमूना हाजिरुन. अल मुअल्लिमूना हादिरून. ओके, अब ये बोले सेब और अनार मीठे हैं. सेब और अनार क्या कहते हैं? देखिए आपको वोकैबुलरी ही नहीं आ रही है, आप खामोश बैठे होते हैं. तुफाहुन
रुमानु लजीजुन। मीठे हैं, लजीजुन इज द जायकादार, टेस्टी है, मीठे हैं। शुक्रुन। अरे शुक्र इज द शुगर। देखो आप वोकैबुलरी पढ़ते ही नहीं, किताबों में लिखा है मगर आप सीखते नहीं हैं, याद नहीं करते। अब कैसे आएगी अरबी? आप वोकैबुलरी नहीं याद करते हैं तो कैसे आएगी? लफ्जों का मीनिंग ही आपको नहीं पता है। और सेब और अनार, अब यहाँ है आया है तो व्हाट इज दिस वन? इस जुमलतुल इस्मिया और मुरक्कब। जुमला इस्मिया। ओके, जुमलतुल इस्मिया में क्या होता है? मुब्तदा होती है, खबर होती है। क्या आना चाहिए मुब्तदा में? क्या आना चाहिए? अतुफाहु व रुमानु। वर्रुमानु, अर्रुमानु आना है, वर्रुमानु व और क्या मतलब? हाँ, तुफाह वर्रुमानु मीठे हैं। हुलवन, वेरी गुड, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ दोनों आए हैं, हुलवन सिंगुलर में आता है, सेब और अनार हैं तो क्या है ना, हुलवानी डुअल का सिगा। ये सारे सब चीजें आपको ख्याल में रखना है भाई, ख्याल में रखना है। ओके ओके, क्या